میری بہنوں، میری پیاری بہنوں، میں آپ کو آپ کے دل کے سنوارنے کے لیے میں آپ کو ایک دل کی کتنی ہی تشریح بتاتی ہوں کہ رب العزت نے اس کے لیے کیا کیا حکم فرمائے ہیں۔ آپ کو ایک مثال، ایک بادشاہ دہلی ولی محدث دہلی نے ایک بادشاہ ولی اللہ محدث دہلی نے دہلی کی جامع مسجد میں خطبہ دیا۔ فرمایا، مغل بادشاہو، تمہارے خزانوں کی بڑی تعریف سنی ہے، لیکن ولی اللہ کے سینہ میں ایک دل ہے۔ تمہارے خزانے سے سب مل جائیں، جتنے تم خزانے رکھتے ہو سب ملا کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ سوچو، یہ دل کتنا قیمتی بن گیا، یہ کتنا قیمتی بن گیا۔ لہٰذا اس کو قیمتی بنانے کے لیے اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو سنوارنا پڑتا ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے، اس سے دنیا کی محبت کو نکالنا پڑتا ہے، تب یہ دل سنورتا ہے۔ الٹی سیدھی خواہشات دل سے نکالنے پر بڑی ہی محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی نفسی خواہشات مٹا دینے پر بڑی ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ انسان کا دل سنورتا ہے، اس سے دنیا کی محبت کیسے نکلتی ہے، اس کے لیے اللہ والوں سے سیکھو، اس کے لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھو، ذکر و اذکار کرو۔ ذکر کرنے سے انسان کا دل سنور جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کے تحت حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ ایک عجیب مثال لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سورۃ نمل کی آیات: اِنَّ مُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 18، پارہ 19۔ ملکہ بلقیس نے لوگوں سے پوچھا، مشورہ کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو بھی اور کوئی صورت تو ہوتی۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، ملکہ بلقیس نے جواب دیا، بہت سمجھدار تھیں، ایک عورت تھیں، بہت سمجھدار عورت تھیں، ان کے پاس عقل سلیم تھا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، فساد مچاتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور جو وہاں کے معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو ہوا اس آیت کا ظاہری معنی واقعہ کے اعتبار سے، لیکن حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بہترین مثال۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ان الملوک سے مراد الملکہ کا نام لیا جائے یعنی رب العزت، اور ان کا نام اور قریہ سے مراد دل کی بستی لی جائے تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے معنی بنیں گے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام دل کی بستی میں سما جاتا ہے، افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو دل میں معزز بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے
रख देता है, निकाल देता है। लिहाजा दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में बड़ी बरकत होती है। ये दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत से दिल को मुनव्वर करना, और जब ये दिल संवर जाए, बना हुआ और संवरा हुआ हो, तो फिर इंसान की कैफियत ही कुछ और होती है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बकरियां लेकर जा रहे थे। करीब से एक आदमी गुजरते हैं, वो करीब से एक शख्स गुजरता है और वो पढ़ रहा होता है, वो कुरान पाक की आयतें पढ़ रहा। वो क्या पढ़ रहा होता है? सुभान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुभानल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत, सुभान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुभानल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत। जब इसने इतने अच्छे अल्फाज से रब्बुल इज़्ज़त की हम्द बयान की, यानी तारीफ़ बयान की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल तड़प उठा, मचल उठा, और जी चाहा कि ये तारीफ़ होती रहे, सना, ये मैं दिल चाहा कि ये तारीफ़ होती रहे और मैं सुनता रहूं। होती रहे सना तेरे हुस्नो जमाल की, कहने लगे आए भाई ज़रा ये अल्फाज एक बार फिर कह लीजिए। इसने कहा, इसके बदले में क्या देंगे मुझे? फरमाया, ये बकरियों का रेवड़ आधा दे दूंगा। बकरियों का रेवड़? अच्छा जी, आधा बकरियों का रेवड़। आपको पूरा नहीं देते, आपको देना होगा। ये अल्फाज फिर कहिए। ज़रूर दूंगा आधा। फिर आप ये अल्फाज दोबारा कहिए, एक मर्तबा कह दो। इसने कहा, अब एक मर्तबा उसने कह दिया। उस आदमी ने एक बार और कह दिया, सुभान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुभान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत। जब उसने दोबारा कहे तो फिर जब एक मर्तबा कह दो, इसने दोबारा कहे, आप क्या देखेंगे? अब क्या देखते हैं? फरमाया, एक बार और कह दो। उसने कहा, अब क्या दोगे? अब तो आप कहा पूरी बकरियां दे दूंगे, पूरा रेवड़ दे दूंगा, मैं कुछ भी नहीं रखूंगा। इसने फिर कह लिया एक बार। इनके दिल की तसल्ली ना हुई। फिर कहा, दिल मचल उठा, एक मर्तबा और कह लो, एक मर्तबा और सुन लूं। फरमाया कि आए भाई एक मर्तबा और कह दूं? इसने कहा, क्यों, आपके पास क्या चीज़ है? आप तो कोई चीज़ नहीं रही। आधा रेवड़ आपने अभी दिया, आधा रेवड़ फिर दे दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे बकरियां चराने के वाले की तो ज़रूरत होगी ना, हैं? तो मैं अपने आप को पेश कर दूंगा, तेरी बकरियां चराता रहूँगा। तो ये ज़रूरत भी पड़ेगी, ये भी आपकी पूरी हो जाएगी। जब ये बात कही तो वो कहने लगा, ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह मुबारक हो, मैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक फ़रिश्ता हूँ। परवरदिगार ने भेजा कि जाओ मेरे खलील के सामने जाकर मेरा नाम लो, मेरी तारीफ़ करो। देखो मेरे नाम के बदले दाम क्या लगाता है, मेरे नाम के क्या दाम लगाता है। तो जब दिल संवरा हुआ होता है
تو بندہ اپنی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔